ಹಲೋ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವಿನಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ TA ಆರ್ಮಿ 2024 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ TA ಆರ್ಮಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ 2019 ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ okay so let's start the set of questions. Come on. And if anyone is interested to join the offline batches, they can contact this our details. Okay. Kannada batch ದಲ್ಲಿ separate classes ನಮ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ कोचिंग सेंटर बेळगावी निमको हिंदी दल्ली ಬೇಕು यदि आपको हिंदी में चाहिए तो शिवनेरी कोचिंग एकेडमी यहाँ पर हमारे अलग से बैचेस हिंदी बैच में चलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. टीए आर्मी ऑफिशियल पेपर 2019 यहां पर पूछा था पहला प्रश्न 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी. मात्र 10 सेकंड 5 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है. ओके सो ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು 5 ಸತತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ 5 ಸತತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ 23 ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ 5 ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ 1 2 3 4 5. सो ಏನಿದೆ क्वेश्चन ದಲ್ಲಿ सतत संख्या ठीक है क्या है हिंदी में लगातार संख्या. लगातार मतलब एक के बाद एक वन आफ्टर अनदर. ओके सो ಈ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ सरासरी एवरेज ಯಾವಾಗೂ सेंटर ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. कहां पे रखनी है आपको सेंटर वाली जगह पर रखनी है. तो 23 को हमने रखा यहां पर. सो 23 है हमारा एवरेज. सो दिस इज आवर एवरेज. ये है एवरेज. कोई भी जो सरासरी होगी औसत होगा उसे मध्य जगह पे लगना है. अब बड़ी संख्या इस साइड हमें चाहिए छोटी संख्या. इसे एक कम कर दो. इसे एक कम कर दिया 22. इसे एक कम कर दो ये हो गया 21. सो दिस इज स्मॉलेस्ट. ಇದು ಏನಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 21 ಓವರ್. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. यस 24 एंड 25. ये है बड़ा संख्या बड़ी संख्या जो कि है 25. ये आपको पूछा जाता है. अब देखिए आपके इस वाले एग्जाम में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हो सकता है. यहां पर एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिया जा सकता है. 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो. हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन व्हाट कैन बी आस्क्ड ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಐ ಹೋಪ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ सपोज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वर्ड है. ओके एंड हिंदी मीडियम 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत. यहां पर हम लिखेंगे विषम संख्या. विषम संख्या का औसत 30 है. छोटी संख्या कौन सी. ओके कನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ 5 ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ 1 2 3 4 5. ಎಸ್ एवरेज ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 23 ಬರೀರಿ 2 3. ಬಟ್ ಈಗ 22 ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. 23 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ ಇದು 21 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ इससे कम छोटी वाली जो विषम संख्या है वो होती है 19. आपको याद रखना है सम संख्या विषम संख्या. मैंने लिखा है विषम संख्या 19 21 23. ये हो गई सबसे छोटी वाली स्मॉलर ऑड नंबर. ये कौन सा है ऑड नंबर. हिंदी मीडियम इसे कहेंगे कौन सा विषम संख्या. और बड़ी चाहिए तो यहां से जाएंगे 25 और यहां से जाएंगे आगे 27. ये है हमारी बड़ी वाली बिगर नंबर. आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो. अगर संख्या दिया होगा सम संख्या तो आप सम संख्या लेनी है आगे की तरफ. अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा 5 सेकंड लगेंगे इसे सॉल्व करने को. कैसे करना है. स्पीड ऑफ अ पर्सन इज 36 किलोमीटर. फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर पर सेकेंड में. एक सिंपल सी चीज आप याद रखिए. क्या याद रखना है किलोमीटर प्रति घंटा. इसे जब हम बदलते हैं मीटर पर सेकेंड में. ओके मीटर पर सेकेंड में स्पीड की ये 2 चालें हैं जो ज्यादातर हम यूज करते हैं. किलोमीटर प्रति घंटा आपके गाड़ी में होता है. अब ये मीटर पर सेकेंड है. यहां से यहां पर जाना है. ओके इल्लिंದ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18.
ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ಇದು 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಂಬರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್, ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5. ಹೆಂಗ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, KM ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಿದೆ ಮೀಟರ್, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್, ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಬರೀರಿ. 18 1 18 2 18 ಎರಡ್ಲಿ 2 5 is 10 meter per second. Answer for the question. I hope the students are understanding. Okay, and understand agide andre yes. Come on, ella questions pause ಮಾಡ್ರಿ. They are very easy questions. And ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ solution. चक्रवटी ಮೇಲೆ नेक्स्ट क्वेश्चन ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पॉज करो सभी जन. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು क्वेश्चन. ओके, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना दिया जाए तो 2000 रुपए का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज क्या होगा? कौन सा वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है. ओके, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 2000 फॉर 3 years at 10% per annum. वेरी इजी. मात्र आपको लगेंगे जस्ट यू विल टेक 15 सेकेंड्स, 15 to 20 सेकेंड्स, इसमें ये आंसर आएगा. कोई फॉर्मूला नहीं, नो फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड. कम ऑन, लेट्स ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ 2000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 2000. ಸೊ 2000 यहाँ पे हमने लिखा. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೆ. क्वेश्चन ಏನ್ರಿ 3 years, 3 ವರ್ಷ 3 साल के लिए क्वेश्चन है. ಸೊ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ನಂಬರ್ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 3:3:1. ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ, जस्ट इन्हें थोड़ा सा नीचे रखो. यहाँ पे लिखिए 3 और आगे 1. ठीक है, अब मैं यहाँ पर धीरे कर रहा हूँ. एग्जाम ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. एग्जाम में आपको थोड़ा फास्ट करना है. 2000 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10% ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 10%. ವಾಟ್ ಇಸ್ 10%? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್. 10% ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10% ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ 10% ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ कवर चेंज. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 200. सो आखिर की संख्या को छोड़ दो मतलब वहां पे पॉइंट लगा दो. तो कितना है 10%? 200. ये हमने लिखा. अब वापस इसी तरह से इसका भी 10% लिखना है. अब इसका भी 10% देखो, यहाँ पर इसका भी 10% आगे लिखेंगे. इसका 10% क्या हुआ? लास्ट की एक संख्या छोड़ दो. 200 का 10% 200 ಸಂಖ್ಯೆ 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 20 ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸರ್. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ 20 ಇಲ್ರಿ 10% ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 2. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್, ರೈಟ್ 2 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಟು ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. 200 3 600. ओके, so 600. 23 60 and 2 1 is 2. Add all the numbers. हर एक संख्याओं को जोड़ दो, सारी संख्या को. 662 662. अदे नम्द आंसर. दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आए हो. सो ಇದು ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು. ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, आपका सवाल होगा 2 years ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 yearsಗೆ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಈ ನಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2:1. ये नंबर आपको याद रखने हैं दोस्तों. 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1.
अगर 2 साल का क्वेश्चन होता था, यहाँ पे लिखता था 2, यहाँ पे लिखते थे 1, और 200 2 जा 400, 20 1 जा 20। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे 2 इयर्स के लिए। चलो 2 साल के लिए एक क्वेश्चन देखेंगे, यही क्वेश्चन, चलो इसी क्वेश्चन को 2000 जो है मैं यहाँ पर 3 इयर्स की जगह पर इसको करेंगे यहाँ पर 2 इयर्स। ಇದು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಈಗ। ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 2 ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಈಗ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಕಮ್ ಆನ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ। ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 2000। ಸೊ 2000 ಬರೀರಿ, ಓಕೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್। ಎಷ್ಟಿದೆ? 2:1, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀರಿ and ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ। ಕಮ್ ಆನ್, one student is there with us today, Mr. Nagraj। ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? नागराज बोलेगा, हाँ, यस। अरे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 2000 का 10%, 2000 का 10%, 2010% ಎಷ್ಟ್ರಿ? 200। so 200, so let's write 200। अगेन इस नंबर का 10%, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ 10% ಎಷ್ಟ್ರಿ? 20। ಸೊ 20 ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, 200 2 400 and 20 1 जा 20, so into ಮಾಡ್ರಿ 420 rupees। so 420 rupees, this is compound interest CI, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए का है। बहुत आसानी से आपने, अब थोड़े बच्चे बैठे होंगे सर 4 साल का भी बता दो। देखो अगर आपको चाहिए 4 साल का, अगर ये क्योंकि टीए आर्मी बेसिक लेवल एग्जामिनेशन होती है, नहीं पूछेंगे, बट यस इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिमेंबर 4641, ये नंबर आप याद रख सकते हो। और भी दूसरे तीसरे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैंने अभी ये वाली मेथड बताई है। ओके, चलिए आगे बताइए। ओके, चलिए आगे की तरफ। Which number which when increased by 25% becomes 80? किस संख्या का 25% बढ़ने पर वो 80 बनेगा? ये सिंपल सा सवाल है यहाँ पर। अगर आपको एक ही लाइन में, देखो अभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कैसे रहता है, सर एक लाइन में बता दो। एक ही लाइन में करना है तो देखो कैसे, उसके बाद में मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। अब एक लाइन में इसको करना है, एक झटके में आपको करना है, तो इस नंबर को लिखो, कौन सी संख्या है? 80 है। ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀರಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 80 ಇದೆ। ಹಾ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆದ 25% ಸೇರಿದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಆಗುತ್ತದೆ। ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? मूल संख्या, सो पुरानी संख्या। जब भी पुरानी संख्या आपको निकालनी है, एक चीज याद रखो, 100 को ऊपर रखिए, 100 को ऊपर रखिए, और जितना भी बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है, 25% इज इंक्रीजिंग, 100 प्लस 25 कर दो, 100 प्लस 25 125। अब कम ऑन एवरीवन, 25 की टेबल से इसको भाग दे सकते हो। 25, कम ऑन एवरीवन, 25 4 जा 25 5 जा, 5 वाले टेबल से इसको हम भाग देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 into 6 30। 16 ಎಷ್ಟು? 16 4 जा is 64, 64 is answer for the question, option number B। सिंपल। सो जब भी पुरानी संख्या आपको निकालनी है, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ರಿ। ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2। ಓಕೆ, ಬಹಳ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಎಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80, ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ। ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 80%, ಸಾರಿ 25% ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80, ಅದು ಒಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇಡ। ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ 100, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ 100 ತಗೋರಿ। ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 25% ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 125 ಆಗುತ್ತದೆ। ಸೊ 125, ಕಮ್ ಆನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್, ಎಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 80 ಹಿಯರ್, ಸೊ 125 ಇಸ್ 80, ಇದು ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಇದು 80 ಇದೆ,
ಸೊ 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, 125 ಅಂದ್ರೆ 80. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕಮಾನ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಕಮಾನ್, 80 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ and then you cancel. आप इसे भाग दीजिए. 25 4 जा, 25 5 जा. आमेले 5 1 जा, 5 1 जा, 5 6 जा, 16 4 जा, 64. ये है दूसरी मेथड जो कि आप 100 वाली मेथड आप बोल सकते हो. वो भी सेम थी, उसको हमने डायरेक्ट किया था, इसको हमने इस तरह से लिख के किया है. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಜಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್, ಜಿ ಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ 3 ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Separate classes for Kannada medium and separate classes for Hindi Marathi students are available in our coaching. And result, I will give you assurity, is 100%. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಬರೀ 3 SYLLABUS, ಬರೀ 3. 1 ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜಿ ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ರೀಸನಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಲ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, SCIENCE. ಜಿ ಕೆ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2. Come on, 2 marks 1 question ge, 2 marks 1 question ge, 2 marks 1 question. So 20 2s are 40, 15 2s are 30 and 15 2s are 30. So total it is 100 marks examination. Yes, and level is easy, but level is easy ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ 300 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. परफेक्ट क्यूब, ಎಲ್ಲ क्यूब्स संख्या, ऑल द परफेक्ट क्यूब्स निम्गे ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. सारे पूर्ण घन आपको पता होने चाहिए. अब कहोगे सर कौन से है पूर्ण घन? परफेक्ट क्यूब 1 ರಿಂದ 15 ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಇದು 1 ಕ್ಯೂಬ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರ 3 ಸಲ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎ. 1 ಕ್ಯೂಬ್ 1. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ 2 ಕ್ಯೂಬ್ is 8, 2 into 2 into 2. 3 cube is 27. Yes. 4 cube is 64. Okay. 5 cube is 125. Yes. 6 cube is 216, 216. 7 cube 343, 343. 8 cube is 512, 512. 9 cube is 729. Okay. And 10 cube is 1000. Okay, 1000. 11 cube 1331. 12 cube 1728. 13 cube 2197. 14 ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್? 300 ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ಇದು ಘನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. 300 ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 107 ಮಾಡ್ರಿ. 107. ಕಮ್ ಆನ್, ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿನ್. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ 300 ಪ್ಲಸ್ 107 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 407. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 125, 125, 400 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 425, 425. क्या ये संख्या यहाँ पर है? नहीं है, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 212 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋಣ. 212 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಎಷ್ಟ್ರಿ? 512 ಇದೆ. ಸೊ 512 ಇಸ್ ಹಿಯರ್. 8 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತರ 1 ರಿಂದ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ 300 ಆದ ನಂತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ 300 ಆದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, an item is bought for 1500, sold for 1800. what is the profit percentage? ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 1500ಗೆ ಖರೀದಿ, ಆ 1800ಗೆ ಏನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो आपको याद रखना है लाभ का प्रतिशत. प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100. ओके, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय असಲು ಬೆಲೆ इंटू 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಸ್ 1500 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಇದೆ, 1800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? 300. सो 300 रुपए का लाभ हुआ है मेरे दोस्तों. तो यहाँ पर लिखेंगे 300 रुपए का लाभ. हमेशा नीचे खरीदी कीमत लिखनी है. ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಳಗ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, 1500 ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಸಿಪಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಸಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ, असलू बेले. हिंदी में क्रय मूल्य या फिर खरीदी कीमत बोल सकते हो. और इसको इंटू 100 करना है. आगे ಇಲ್ಲಿ इंटू 100 ಮಾಡಬೇಕು. 2 zeros cancel, 2 zeros cancel. 3 ones are 3 and 3 5s are 15. 1/5 मतलब 20%. आप कहोगे कैसे सर? इस संख्या को इससे भाग दे तो चाहिए. तो 100 डिवाइडेड बाय 5 करो. 5 ones are 5, 5 20s are 100. So answer 20%. 20% answer for the question. Simple way, easy question. Algebra question भी आ सकता है. You can expect algebra questions also in this examination. ನೋಡ್ರಿ, a square minus b square is equal to a. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ in today's class I will give you. What all formulas you have to remember? First, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. a plus b the whole square ಎಷ್ಟು? a plus b the whole square ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ they can ask you this. So ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ a square plus b square plus 2ab ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. इसी तरह से a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2ab. याद रखो ये भी फॉर्मूला, ये. और तीसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, उसका आंसर है फॉर्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. ये है फॉर्मूला फॉर दिस, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में. ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन. फॉर्मूला याद रख लिया? यस, सीधा टिक करना है. सिंपल सा क्वेश्चन याद रखो, ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. TRAIN. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो 240 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 110 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 240 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸೇತುವನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು? ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ DST. यहाँ पे लिखिए DST. D ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, S ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್, T ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ರಿ, T ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ರಿ. D ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ S ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 110 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆ ಕೇಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 110 मीटर प्लस 240 मीटर. 110 मीटर और 240 मीटर को प्लस कर दो. कम ऑन एवरीवन, ये कितना होता है? 110 प्लस कितना है? 240 डिवाइडेड बाय
स्पीड अब स्पीड कितना है ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ರಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ घंटा 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ 60 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 60 ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ 5/18 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು 110 ಪ್ಲಸ್ 240 350 ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 350 ಆಗುತ್ತದೆ 350 ಆಗುತ್ತದೆ ಈ 18 ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದು ಇದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡಿವಿಷನ್ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 350 ಓಕೆ ಇಂಟು ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ 0 ಮತ್ತು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 5 ಒಂದ್ಲಿ 5 5 7 5 7 35 ಎಸ್ 6 ಒಂದ್ಲಿ 6 6 3 18 ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ it will become 7 into 3 and 7 into 3 is 21 seconds option number A is the answer for the question okay so the exam is very easy and yes 100% andre accuracy exam da ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 100%. Moving ahead to the next question. ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೂಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ 25 ಈ ಎತ್ತರವು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ जस्ट इसे सब्स्टिट्यूट करो हाफ इंटू आधार कितना है आधार है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी है 25 हमने यहाँ पे लिखा 25 कम ऑन एवरीवन इसको इससे भाग दे दो 2 1 2 2 5 10 25 5 125 125 125 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट यस एंड अगर आपको सभी को क्लासेस समझ में आ रहे हो ओके सो ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ and I will also make one more video after this okay yes so moving ahead to the next question find the number which can exactly divide 200 and 300 easy ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ಮತ್ತು 300 ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ भाग ಮಾಡುತ್ತದೆ सो एक संख्या बताओ जिसे 200 और 300 पूरी तरह से मतलब उसको काट सके 40 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 300 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ 40 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 200 40 ರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಟ್ 200 30 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ 00 ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ 3 ರಿಂದ ಇದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 300 ಸಾರಿ 300 ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪ 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ 200 is divided by 100 210 100 ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ 100 1 100 2 ಮತ್ತು 300 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು 100 ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ 3 ಲೆ ಎಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 108 is what percent of 270 kg 108 kg ठीक है 270 kg या ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಇದು परसेंटेज वाली क्वेश्चन ಏನಿಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ a is what percent of b a b का कितना प्रतिशत है a upon b into 100 ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ 108 divided by second number down
270 into 100. So ये फॉर्मूला याद रखो. A divided by B. Formula is what? A upon B into 100. A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, B ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಮಾನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 27 9 ಮಗ್ಗಲಿದೆ. 9 3 9 1 9 9 2 ಇಷ್ಟು. 3 1s are 3 and 3 4s are 12. So 4 into 10 is 40%. 40%. Option number A is the answer for the question. Very easy question. A divided by B into 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ? Okay, simple question I will give you. 60 is what percent of 90? 60 90 का कितना प्रतिशत है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है. जो भी अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में बता देना कि इतना इतना परसेंटेज. कम ऑन एवरीवन, कमेंट बॉक्स में सभी जन इसे ट्राई करके आंसर इसे बताना. और इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा. तो आंसर आप पॉइंट में बता दो कितना आएगा. Moving ahead, next. Total surface area of a cube is 726. What is its volume? Total surface area is given. Total surface area पूर्ण क्षेत्रफल 726 दिया है. क्या है ये? एक क्यूब है. ये तो घन ही दे. ओके, हिंदी में भी घन कहेंगे, कन्नड़ा में भी इसको घन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, सांप सीढ़ी खेलने वाला लूडो प्ले ಮಾಡ್ತಾರೆ ना, ಅದು ಡೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ 726. ಈ ಆಕೃತಿಯ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೂ. 6a² ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 6a². ಯಾವ ರೀತಿ ಬಹಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರಿ a². ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರಿ a². ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್? 6 फेसेस. 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 फेसेस इन दिस. 6 फेस है, इसलिए 6a² हुआ. और यहाँ पर हमने लिखा 726. अब इससे ये वाली संख्या को कैंसलेशन कर देंगे. देखो ध्यान से. 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6. a² is equal to 121. कम ऑन एवरीवन, a² 121 है तो a is equal to कौन से नंबर का स्क्वायर है? 11. यहाँ पे हमने लिखा 11. a is equal to 11. आप कहोगे सर a अंदर a का मतलब क्या है? a का मतलब होता है ये साइड. a is equal to 11. ये है 11, ये भी है 11, ये भी है 11 और ये भी है 11. ये वाली साइड 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है. क्वेश्चन साइड का नहीं है. क्वेश्चन साइड ಇಲ್ಲ. साइड ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯತನ क्या होगा. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ एक्चुअली ಇದು घनफल. घनफल ಎಷ್ಟಿದೆ? वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, तीनों साइड इंटू कर दो. 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, या फिर सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे a³. वॉल्यूम इज नथिंग बट a³. 11 का क्यूब करना है. सो 11³ इज नथिंग बट 1331. ऑप्शन नंबर B is the answer for the question. So very easy question. You have to remember. Volume a³, total surface area 6a². Substitute and get the answer. What is the fourth proportion of 15, 12 and 20? Fourth proportion कुछ नहीं है. चौथा अनुपात आपको बताना है. बस आप याद रखो A, B, C, D. आपको याद रखना है A, B, C और D. अब A, B, C, D ये है हमारे पास. A कितना है? 15. B कितना है? 12. C कितना है? 20. और D कितना है? पता नहीं है. यस, आपको कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को इंटू करो. 15 इंटू एक्स एक साइड और 12 इंटू 20 एक साइड. तो कम ऑन, एक काम करेंगे, डायरेक्ट बोलता हूं मैं. 12 इंटू 20, दो संख्याओं को फर्स्ट इंटू करो. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 12 20 फर्स्ट इंटू ಮಾಡ್ರಿ. डिवाइडेड बाय एक्स जोते ಏನಿದೆ ना, एक्स के साथ में क्या है? 15. इसको नीचे लिखो. ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಳಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಕಟ್ತಾ ಹೊಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 12 24 ಬೇಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಲು. 5 3 5 4
3 ones are 3 and 3 fours are 12. 4 fours are 16. 16 is the answer. Option number D. That's the answer for the question. ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 4ನೇ ಅನುಪಾತ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ divided by a. You can do like that using the formula. Next is the next question. In the notary, average weight of 24 student of a class is 40 kg. Weight of the teacher is also included. Average weight increased by 1 kg. What is the weight of teacher? 24 ಹುಡುಗರ ಇದು ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 40 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸೇರಿದರೆ ಆ ಸರಾಸರಿ 1 ಕೆಜಿ ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆ टीचर वेट ಎಷ್ಟು उस टीचर का वजन कितना होगा वो आपको बताना है. देखिए 24 छात्रों का औसत है 40 केजी. हमारे पास कितने 24 छात्र हैं और 24 संख्या वाले छात्र हैं. उनका औसत दिया है एवरेज इज गिवन दैट इज 40. सो जब भी आप देखोगे कि छात्र और औसत संख्या और औसत तो संख्या और औसत औसत मतलब एवरेज कितना है औसत 40 24 और 40 जब भी आप देखोगे एक नंबर है और उनका औसत है डायरेक्ट इंटू कर दो 24 इंटू 4 ये होता है 24 4 96 और एक जीरो यहाँ पर ये हो गया टोटल वेट मतलब 24 छात्रों का टोटल वेट हो गया 960 24 ಹುಡುಗರ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 960 ಕೆಜಿ. ಈಗ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ +1 ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ 25 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ 1 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 40 ಇದೆ ಇದು +1 ಮಾಡ್ರಿ 41 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ 25 ಇಂಟು 41 ಎಷ್ಟ್ರಿ 25 4s ಅಂದ್ರೆ 800 ಹಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು 25 1s 25 25 4s 100 102 yes 1025 1025 960 kg ಇಂದ 1025 ನಾಗರಾಜ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 960 kg ಇಲ್ಲಿ 1025 ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಮಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 1025 minus 960 1025 minus 960 yes 5 12 minus 5 6 and this 0 65 kg is the weight of teacher. yes shortcut method ಇದೆ ಬರೀ ಒನ್ಸ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಒನ್ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ओल्ड वेट सरासरी बरीदी ओल्ड सरासरी अंदरे पुराना वाला औसत लिखिए 40 केजी है. क्या है 40 केजी है ओल्ड वाला. अब टीचर आ रहा है इसलिए औसत बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है 1 केजी से बढ़ रहा है. तो कोई आ रहा है और औसत बढ़ रहा है तो वो 40 से भी बड़ा होगा. कितना बड़ा होगा 40 ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ 1 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ 1 ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಈಗ 24 ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚರ್ 25 ಜನ ಅದಾರ ಟೋಟಲ್. 1 ಕೆಜಿ 25 ಜನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 1 ಇಂಟು 25 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 40 ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂದ್ರೆ 65 ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ 2 ಕೆಜಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 2 ಇಂಟು 25 50 ಬರೀಬೇಕು. 50 ಮತ್ತು 40 90 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್. yes but some students will not understand, so I give you like this. This is the LCM question. yes LCM question ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ 3 divided by 12 4 divided by 108 ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 divided by 144
ಎಸ್ and 6 divided by 168 ಯಾವ್ರಿದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯ एल सी एम ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ एच सी एफ ऊपर वाली संख्याओं का लसाह नीचे वाली संख्याओं का मसा आपको फाइंड करना है वही हमारा आंसर होगा कमेंट बॉक्स ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 LCM is equal to 3, 4, 5, yeah 6. LCM is equal to Bariri. And yes, chat box ali Bariri. Jai Hind. I will understand more and more students are interested and I will also try uploading more and more similar videos for your examination. Okay, ಇದೇ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ GK also is very easy but yes ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 100% with 100% accuracy should be there. Try madri the questions ella study madri hard and get the success. And yes, if you are interested to join our classes, Karnataka Coaching Center Belgavi illi ಶನಿವಾರ ಖುರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಐತೆ SSC GD ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ಆರ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ SSC ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು GK will be delivering separate classes for Hindi also separate class for Kannada medium separate class so join our coaching contact us in the description ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಧನ್ಯವಾದ